کچھ لوگوں کو تشویش ہے کہ یہ آپس میں مناظرہ کیوں ہو رہا ہے، اور مجھے خود ایک لحاظ سے افسوس بھی ہے۔ جو مناظرہ ہم نے غیروں سے کرنا تھا، افسوس یہ ہے کہ وہ اپنوں سے کرنا پڑ گیا۔ اور ابھی میں آپ کو ایک دیوبندی مناظر کی ریکارڈنگ سنانا چاہتا ہوں تاکہ ان لوگوں کی بھی آنکھیں کھلیں جو کہتے ہیں کہ چونکہ مسلک کا معاملہ ہے، دیوبندی کیا کہیں گے، وہابی کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے۔ تو حجرے میں بیٹھے ہوئے ان سادہ لوح بزرگوں سے ریکویسٹ ہے، ذرا یہ سنیں کہ جن سے تم اس بات کو چھپانے کی باتیں کرتے ہو، وہ تو گھر میں اپنے بیٹھ کے اس بات پر جشن منا رہے ہیں، اور آج نہیں، آج سے کئی سال پہلے سے۔ اور مولانا سعید احمد اسد یہ دیکھیں کہ وہ بار بار اپنی فتوحات کا ذکر کرتے ہیں، لیکن دشمن تو گھر بیٹھے انہیں اپنی فتوحات میں شمار کر رہے ہیں۔ تو ان کی فتوحات کا کیا بنا کہ جن کو دشمن اپنی فتوحات کا حصہ بتا رہے ہیں۔ میں نے شاہ محمد اختر رضا کانفرنس کے اندر جہاں سے یہ بات شروع ہوئی، مولانا محمد سعید احمد اسعد کی ایک بات پر اپنے جذبات کا قرآن و سنت کی روشنی میں اظہار کیا۔ جب وہ کہہ رہے تھے کہ میں تو اعلیٰ حضرت کی بولی بول رہا ہوں، تو میں نے کہا تم اعلیٰ حضرت کی بولی نہیں بول رہے اور تم غیروں کی بولی بول رہے۔ اس پر بھی کچھ لوگ سیخ پا ہوئے کہ تم نے ایک بہت بڑے مناظر کو اس طرح کہہ دیا، اور وہ خود بھی بڑے سیخ پا ہوئے۔ لیکن میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آج میں آپ کو جو ابھی انکشاف کرنے والا ہوں، تو ہمیں نبض دیکھنے سے نبض نے بتایا کہ مولانا سعید احمد اسد کچھ کھا گئے ہیں، اور وہ بالکل مان ہی نہیں رہے تھے۔ لیکن اب یہ آڈیو کلپ آپ سنیں تو آپ کو پتہ چلے گا، باقی تبصرہ میں بعد میں کروں گا۔ یہ ایک دیوبند کا مناظر بول رہا ہے، اس کی آواز آ رہی ہے۔ سامنے تصویر مولانا سعید احمد اسد کی ہے، لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان کے پیچھے کیا ہے۔ سنو ذرا مولانا محمد سعید احمد اسعد کے پیچھے کیا ہے۔ کہتے ہیں نبی پاک کو نبوت اس وقت ملی جب ابھی آدم مٹی گارے کے درمیان میں تھے۔ آدم مٹی گارے کے درمیان میں تھے۔ آدم کو نبوت بعد میں ملی، نوح کو نبوت بعد میں ملی، موسیٰ کو نبوت بعد میں ملی، 7 لاکھ نبیوں کو نبوت بعد میں ملی، اور ان نبیوں سے پہلے نبوت محمد مصطفیٰ کو ملی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، اگر سب سے پہلے آپ کو نبوت ملی تو ختم نبوت کا کیا ماننا؟ پھر تو آپ پہلے نبی ہوئے، آخری نبی کیسے بن گئے؟ اگر یہ عقیدہ ہے، عقیدہ میرا ماننا ہوگا، میں کہتا ہوں سب انبیاء کو نبوت پہلے ملی، اور سب سے آخر میں نبوت محمد مصطفیٰ کو ملی۔ اور جب محمد مصطفیٰ کو نبوت مل گئی، لا ينبأ احد بعدہ، آپ کے بعد اب نیا نبی بن کوئی نہیں سکتا۔ قادیانی نے کہا ایک نبی میں بعد میں آیا، میں بعد میں آیا۔ انہوں نے کہا ایک کا اگر مانے تو وہ تو ہے ختم نبوت کا منکر، اور جو 7 لاکھ بعد میں مانے وہ ختم نبوت پر دھرنا دے رہا ہے۔ آج سے 10 سال پہلے ہماری تقریریں موجود ہیں، یہ مسئلہ اللہ کے فضل سے میں نے چلایا تھا۔ تعریف بھی نعمت کے طور پہ کہتا ہوں، تم جب سب سے پہلا نبی آپ کو مانتے ہو، اول النبیین مانتے ہو، اور خاتم النبیین ہونے کے منکر ہو، آخر النبیین ہونے کے منکر ہو، یہ بات ان کے مولویوں تک پہنچی، اور سرگودے کا شیخ الحدیث جو سیال میں بھی رہا، اشرف سیالوی، اس کو بات سمجھ آ گئی، اور فیصلہ آباد کا سعید اسد، اس کو بھی بات سمجھ آ گئی۔ انہوں نے کہا یار بات تو واقعی ہے، بات تو صحیح کہتا ہے کہ ہم تو آخری نبی نہیں مانتے۔ اس اشرف سیالوی نے پھر کتاب لکھی، اس کتاب میرے پاس موجود ہے، اس کا مسودہ بھی اور پہلا ایڈیشن بھی۔ اس نے لکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت 40 سال کی عمر میں ملی، 40 سال کی عمر میں۔ وہ سعید اسد اور اشرف سیالوی، انہوں نے کہا دوسرے
तुम खत्म नबूवत के मुनकर हो। ये उनका फतवा है सिर्फ सियालवी कंपनी का, और सईद हसन बरेलवी उसकी तो अब तकरीर भी आ गई। वो कहता है कि रिजवी ये खत्म नबूवत का मुनकर है। पहले मैं कहता था, कुछ मौलवी नाराज होते थे, ये अल्लाह के फजल से तहदीस बिन नेमत के तौर पे कह रहा हूं कि ये मसला मैंने शुरू किया। आज बरेलवियत दो हिस्सों में तकसीम हो गई। मैंने कहा मौलवियों, बाकी जब आपको नबूवत उस वक्त मिल गई थी, इसका मतलब यह हुआ कि 1.25 लाख नबी को नबूवत आपके बाद मिली है। बताओ खत्म नबूवत का क्या माना है? कि पुकारे कहता है कि हम खत्म नबूवत के लिए बैठे हैं। मैंने कहा तू क्या लगता है खत्म नबूवत का? और पूरे चैलेंज से कहता हूं, किसी बरेलवी का खत्म नबूवत पे ईमान हो सकता ही नहीं है। किसी में हिम्मत बात करके देखे। पहले मैं कहता था, कुछ मौलवी नाराज होते थे, ये अल्लाह के फजल से तहदीस बिन नेमत के तौर पे कह रहा हूं कि ये मसला मैंने शुरू किया, और आज से 10 साल पहले मैंने इनको चैलेंज दिया कि तुम्हारा खत्म नबूवत पे ईमान नहीं। आज बरेलवियत दो हिस्सों में तकसीम हो गई। इस घर को आग लग गई, इस घर के चिराग से ये आवाज़ आपने समात की, और जिन जुमलों से वो देवबंदी अहले सुन्नत व जमात को माज़अल्लाह मुनकिर ख़त्म नबूवत गर्दान रहा है, अस्तगफिरुल्लाह, और ताने दे रहा है, वो जुमले हूबहू आज ज़ुबान मौलाना सईद अहमद असद की है, और जुमले उसके हैं जो अभी आपने सुने, और अब आप मौलाना सईद अहमद असद की ज़ुबान से भी सुन लें। हज़रत साहब, आपको समझ नहीं आ रही, आप कादियानियों को तक़वियत दे रहे हैं। इस सवाल का आपके पास क्या जवाब है कि सरकार तो अज़ली नबी थे, फिर 1,24,000 नबी बाद में आए, ख़त्म नबूवत में फ़र्क नहीं पड़ा, तो एक मिर्ज़ा कादियानी के आने से ख़त्म नबूवत में फ़र्क पड़ता है? आप कादियानियों को खुदा के लिए स्पेस ना दें। तो ये इस क्लिप के अंदर जो कुछ आपने सुना हूबहू वही है कि जो उधर से देवबंदी मुनाजिर की गुफ्तगू के अंदर एतराज़ था कि तुम अव्वलुन नबीयीन मानते हो, तो फिर ख़ातमुन नबीयीन नहीं मान सकते, ख़त्म नबूवत नहीं मान सकते। तो हूबहू वो चीज़, कोई थोड़ा सा भी फ़र्क नहीं। ये है वो साजिश, और वो कह रहे हैं कि हमारा ये फैज़ है इन पर, हमने समझाया, तो बरेलवियों में से 2 को तो समझ आ गई। और अब बरेलवियत के अंदर ये है, एक तो हमारा मौक़िफ़ रखने वाले हैं, और दूसरे जो हैं वो अहले सुन्नत, दूसरे हैं सारे, यानी ये इनको वो अपनी फतूहात करार दे रहे हैं। इनके लफ्ज़ों पर वो अपने घर में बैठे जश्न मना रहे हैं। आज नहीं, ये जो गुफ्तगू है उस वक़्त की है जब ख़त्म नबूवत धरना दिया जा रहा था। उस वक़्त ये मुनाजिर ये कह रहा था कि इनका ख़त्म नबूवत से क्या ताल्लुक़ है, ये तो ख़त्म नबूवत के माज़अल्लाह मुनकिर हैं। और नाम लेकर उसने सईद असद का ये कहा कि ये देखो सईद असद जो है वो तो मान चुका है हमारी बात। तो अब मैं सुनियो तुमसे कहता हूँ कि हमने जो कहा था कि बोली गैर की है, अहले सुन्नत की बोली नहीं है, सिर्फ अहले सुन्नत की ज़ुबान इस्तेमाल की जा रही है, चेहरा इस्तेमाल किया जा रहा है, और इसके अंदर देवबंदियत फैलाई जा रही है, वहाबियत फैलाई जा रही है, इब्ने तैमिया की सोच है। अब देखो वो ज़र्रा भर भी शक न रहा, और बिल्कुल वो बंदा तो एक जलसे में नहीं कई जलसों में उसकी ये तकरीरें मौजूद हैं, और वो कह रहा है, और यकीनन इनको ये सोचना चाहिए था इस मसले पर। वो इनका मुलाकाती भी है, उसकी इनसे मुलाकात भी साबित है, क्योंकि इनको ये जो ब्रॉड माइंडेड होने का शर्फ हासिल है, लिहाजा ये मुनाजरा हमने करना उनसे था। और वो अपनी साजिश में कितने कामयाब हुए कि उन्होंने हमारे सामने हमारा बंदा ही खड़ा कर दिया, ताकि वो अदब एहतराम में और मसलक के लिहाज से इसमें चश्मपोशी कर जाएंगे, और हम अपना अकीदा आगे फैलाते चले जाएंगे, और ये मसला इस तरह हमारा इनके अंदर रच बस जाएगा। तो इस बुनियाद पर इस साजिश के सामने अल्लाह के फजल से हम डट के खड़े हैं,
اور انشاءاللہ 1 اگست کو یہ سازش دم توڑ جائے گی، اور لہٰذا اکابرین بھی یہ ریکارڈنگ سن کے ضرور غور کریں کہ کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے۔ اکابرین کا بھی فرض